பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி முருகனின் வடநாட்டு அவதாரம். தென் தேசத்தில் சீர்காழியில் பிறந்து ஜெயினர்களை ஜெயித்த அதே குமாரசுவாமி வடதேசத்தில் பௌத்தர்களின் ஆதிக்கம் இருந்த பொழுது பிரயாகையில் அவதாரம் செய்தார். அவருக்கு குமாரில பட்டர் என்று பெயர். பேரிலேயே குமார சம்பந்தம். பக்தி, ஞானம் இவற்றையெல்லாம் கூட ஒதுக்கிவிட்டு நமக்கு வேதம் சொன்ன கர்மா இருக்கிறது, அதை அனுஷ்டித்தாலே பரமஸ்ரேயஸ் என்று அனுஷ்டானம் செய்பவர்கள் இருந்தார்கள். இவர்களுக்கு கர்ம மீமாம்சகர்கள் என்று பெயர். பூர்வ மீமாம்சகர்கள் என்றும் சொல்வதுண்டு. வேதம் சொன்னபடி கர்மா செய்த இவர்கள் அதனாலேயே லோகக்ஷேமம், ஆத்ம திருப்தி இரண்டும் உண்டாவதை பார்த்தார்கள். எனவே கர்மாவுக்கு பலன் தருபவன் என்று ஓர் ஈஸ்வரனை கொண்டு வருவானேன் என்பது இவர்கள் கட்சி. அதனால் பக்தி வேண்டியதில்லை என்பார்கள். கர்மாவிலேயே நிறைவு இருக்கிற போது கர்மமே இல்லாத ஆத்மாவை பற்றி எதற்கு ஞான விசாரம்? ஞானத்துக்காகவே கர்மாவை விடுவது பாபம் என்பார்கள். அதாவது ஞான மார்க்கமும் இவர்களுக்கு ஆகாது. குமாரில பட்டர் இப்படிப்பட்டவர்தான். மீமாம்ச மதத்தில் 3 விதம் உண்டு. அவற்றில் பாட்ட மதம் என்பது குமாரில பட்டராலேயே ஏற்படுத்தப்பட்டது. அவர் மதம் ஸ்தாபித்ததற்கு முன்கதைக்கு போகலாம். வேத கர்மம் தானே பலனை கொடுக்கிறது என்ற நம்பிக்கையுடன் சகல கர்மானுஷ்டங்களும் செய்து வந்தார். அப்போது வேத அத்தியனம், யாக யஜ்ஞங்கள் முதலானவற்றை கண்டனம் செய்யும் பௌத்தர்களின் செல்வாக்கு அதிகமாகி வந்தது. அவர்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறார்கள், அவர்களுடைய கொள்கைகள் என்ன என்று பூரணமாக தெரிந்து கொள்ள குமாரில பட்டர் விரும்பினார். வைதிக கர்மானுஷ்டானத்தின் உயர்ந்த பலனில் அவருக்கு சந்தேகமே இல்லை. அதை அவர் விடுவதாகவும் இல்லை. ஆனாலும் கூட உடனே பௌத்தர்களிடம் சண்டைக்கு கிளம்பிவிடவில்லை. அவர்களுடைய கொள்கை எந்த பிரயோஜனத்துக்கு ஏற்பட்டது என்று பூரணமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் நம் கொள்கையின் பிரயோஜனம் பெரிதா அது பெரிதா என்று தெரியும். இதற்கப்புறம்தான் அதை நிராகரிக்க தொடங்கலாம் என்று திறந்த மனசோடு எண்ணியிருப்பார் போலிருக்கிறது. அல்லது அந்த மதத்தை பூரணமாக தெரிந்து கொண்டால் பிற்பாடு வாதத்துக்கு இடமில்லாமல் நாமே பூரணமாக எதிர்வாதம் செய்து நிராகரித்து விடலாம் என்று எண்ணியிருக்கலாம். சுப்பிரமணியர் என்கிற நிலையிலேயே இருந்தால் எல்லா மத சித்தாந்தமும் கற்றுக்கொள்ளாமலே தெரிந்துவிடும் தான். ஆனால் சுப்பிரமணியராயிருந்து ஜெயிப்பது உதவாது. ஏனென்றால் எப்போது பார்த்தாலும் அபிப்பிராய பேதம் இருக்கத்தான் செய்யும். அவற்றை மனுஷ்யர்கள் தங்கள் புத்தி சக்தியை விருத்தி செய்து கொண்டு தாங்களே தீர்த்து கொள்ள விடாமல் சுப்பிரமணியரையே மறுபடி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க விடுவதில் சாரமில்லை. எடுத்ததற்கெல்லாம் தெய்வ சக்தியை காட்டி ஜனங்களை உபயோகமில்லாமல் வைப்பதானால் சிருஷ்டியே வேண்டாமே. தெய்வ சக்தியை ஒரே தடவை பிரயோகித்து எல்லாவற்றையும் சம்ஹரித்துவிட்டு அப்புறம் பேசாமல் இருந்து விடலாம்.
ரொம்பவும் அதர்மம் மிஞ்சி போனால் கிருஷ்ண பரமாத்மா மாதிரி பகவத் சக்தியை காட்டத்தான் வேண்டும். மற்ற சமயங்களில் மனுஷ்யராக இருக்கிற மாதிரியே காட்டிக்கொண்டு மனுஷ்யர்களுக்கு தக்கபடிதான் நடக்க வேண்டும். இதனால் மனுஷ்ய சக்தியை வைத்துக்கொண்டு அதையே பெரிதாக்குகிற தன்னம்பிக்கையை, தைரியத்தை, உற்சாகத்தை ஜனங்களுக்கு ஊட்ட வேண்டும். பௌத்தத்தை சம்பூர்ணமாக அறிந்த பிறகே அதை கண்டிக்க எண்ணிய குமாரில பட்டர் இப்படி நினைத்தார் போலிருக்கிறது. அதனால் மனுஷ்ய ரீதியில் பௌத்த சித்தாந்தத்தை வித்யாபியாசம் செய்ய முடிவு செய்தார். பௌத்தர்களோ தங்களது ரகசிய தத்துவங்களை சிஷ்யர்களுக்குத்தான் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். அதோடு கூட அவர்கள் கர்மானுஷ்டானம் செய்கிற பிராமணர்களை தங்கள் விகாரத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். இதற்காக ஒரு பெரிய தியாகம் செய்தார் குமாரில பட்டர். எதிராளி கொள்கைகளை சத்தியமாக உள்ளபடி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே தம்முடைய சத்தியத்தை தியாகம் செய்தார். பொய் வேஷம் போட்டார். தம்மை பௌத்தர் என்றே சொல்லிக்கொண்டு விகாரத்தில் சேர்ந்து விட்டார். அந்தரங்கமாக அவசியமான கர்மாக்களை மட்டும் அனுஷ்டித்து வந்தார். மற்ற சமயங்களில் அவர்களில் ஒருத்தராகவே காட்டிக்கொண்டார். இப்படியே அங்கே இருந்து சம்பூர்ணமாக பௌத்த சித்தாந்தத்தை கற்றுக்கொண்டு விட்டார். அதற்கப்புறம் அவர் பிக்ஷுவாக இருந்து புத்த தர்மத்தை பரப்பப் போவதில்லை, எப்படியாவது கத்தரித்துக் கொண்டு நழுவ பார்க்கிறார் என்று விகாரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது. அவருக்கு தெரியாமல் விசாரணைகள் செய்து அவரை பற்றிய உண்மையை தெரிந்து கொண்டார்கள். சரி, நம்மை வஞ்சனை பண்ணியவனை நாமும் வஞ்சிக்க வேண்டும். இவன் கொஞ்சமாக நம் ரகசிய தத்துவங்களை தெரிந்து கொண்டிருந்தால் விகாரத்தில் இருந்து விரட்டினாலே போதும். இவனோ முழுக்க தெரிந்து கொண்டு விட்டான். ஆனதால் லோகத்தில் இருந்தே இவனை விரட்ட வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானம் பண்ணினார்கள். அஹிம்சை தத்துவம் போன இடம் தெரியவில்லை. ஹிதவஞ்சனையாக அவரை ஏதோ பேச்சு காட்டி விகாரத்தின் 7வது மாடிக்கு அழைத்துக் கொண்டு போனார்கள். அங்கே இருந்து அவர் எதிர்பாராத சமயத்தில் அவரை அப்படியே கீழே தள்ளிவிட்டார்கள். அந்த ஆபத்து சமயத்தில் கூட அவருக்கு வேதத்தில் தான் ஸ்மரணை. எனவே வேதம் பிரமாணமாக இருந்தால் நான் 7ஆம் மாடியிலிருந்து விழுந்தும் எனக்கு கெடுதல் ஏற்படாமல் இருக்கட்டும் என்று ஆணை வைத்துக் கொண்டே விழுந்தார். அதேபோல் அத்தனை உச்சத்திலிருந்து விழுந்தும் அவருக்கு மண்டை நொறுங்கவில்லை, கை கால் கூட முறியவில்லை. கண்ணில் மட்டும் ஒரு கல் பொத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் புண்ணாகிவிட்டது. நமக்கு அவர் எப்படி பிழைத்தார் என்று ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. அவருக்கோ வேத பிரமாணத்தின் மேல் நான் ஆணை வைத்திருக்க எனக்கு ஏன் இந்த சின்ன உபாதை கூட ஏற்பட வேண்டும் என்று வேதத்தின் மேல் சுவாதீனமாக கோபமே வந்தது. அப்போது அசரீரி கேட்டது, அது நீ என்ன சொன்னாய்? வேதம் பிரமாணம் ஆதலால் எனக்கு கெடுதல் ஏற்படாது என்று சொல்லவில்லையே. இப்படி சொன்னால் அல்லவா பூரண நம்பிக்கை என்றாகும். நீ வேதம் பிரமாணமாக இருந்தால் என்று சொன்னதில் கொஞ்சம் சந்தேகம் தொக்கி நிற்கத்தானே செய்கிறது. அதன் பலன்தான் கண்ணுக்கு வந்த கஷ்டம் என்றது. குமாரில பட்டர் முன்னைவிட தீவிரமாக வேத கர்மங்களில் விசுவாசம் வைத்து பாட்ட மதத்தை ஸ்தாபித்து பௌத்தத்தை நிராகரணம் செய்யத் தொடங்கினார். தன் மதம், சித்தாந்தம், எதிராளி மதம், பூர்வ பட்சம் இரண்டையும் கரைத்து குடித்த மகா மேதையாதலால் சுலபத்தில் பௌத்தர்களை வாதத்தில் வென்றார். சங்கர பகவத்பாதர் புத்த மதத்தை விரட்டினார் என்று நீங்கள் சரித்திர புஸ்தகத்தில் படித்திருக்கிறீர்கள். இது தப்பு, ரொம்பவும் மிகை, எக்ஸாஜரேஷன் என்று அவர் பெயரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நானே சொல்கிறேன். ஆச்சாரிய பாஷ்யங்களை பார்த்தவர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள். அதிலே பௌத்த மத கண்டனம் ரொம்பவும் குறைச்சல்தான். பௌத்தர்களை ஏற்கனவே குமாரில பட்டர் அடக்கிவிட்டார். ஆச்சாரியால் அதிகம் கண்டனம் செய்தது
வைதிகத்தையே சேர்ந்த இந்த கர்ம மீமாம்சகர்களையும் இன்னொரு வைதிக மதமான சாங்கியத்தையும் தான். அவருடைய பாஷ்யங்களில் பார்த்தால் இவற்றில் 100 பங்குதான் பௌத்த மத கண்டனம் இருக்கும். இதென்ன சுவாமிகள் இப்படி சொல்கிறார் என்று உங்களுக்கு தோன்றலாம். சுப்பிரமணியரின் அவதாரம் என்று குமாரில பட்டரை சொல்லி அவரே நம்ம ஆச்சாரியாருக்கு விரோதமான பௌத்தத்தை கண்டனம் பண்ணிவிட்டார் என்றும் சொல்லிவிட்டு இப்போது ஆச்சாரியாள் பட்டரின் கர்ம மீமாம்ச மதத்தையே கண்டித்ததாக சொல்கிறேனே என்று குழப்பமாயிருக்கலாம். அப்படியானால் ஆச்சாரியாளின் மதத்துக்கு வேத கர்மானுஷ்டானமே இல்லாத பௌத்தம் விரோதமா, கர்மானுஷ்டானம் மட்டுமே உள்ள மீமாம்சை விரோதமா என்று கேட்பீர்கள். இவை இரண்டுமே ஆச்சாரியாளுக்கு விரோதமில்லை. அத்வைதத்துக்கு எதுவுமே விரோதமில்லை. அதற்குள்ளே சகல சித்தாந்தங்களும் அடக்கம். படிப்படியாக கர்மம், பக்தி, ஞானம் என்று அது போகும். ஆரம்பத்தில் ஞானமே இல்லாமல் கர்மா செய்தாலும் போதும். முடிவிலே கர்மாவே இல்லாத ஞானம் வந்துவிடும். முதலில் சித்த சுத்திக்கு கர்மாதான் முக்கியம், முடிவில் ஞானம்தான் முக்கியம். அங்கே கர்மா எல்லாம் நின்று விடலாம். இவற்றின் ஒரு படி லட்சியம் மட்டும் என்று நிற்கிற போதுதான் அவற்றிடம் சண்டைக்கு போக வேண்டும் என்று நம் ஆச்சாரியாள் நினைத்து வாதம் கண்டனம் செய்தார். அல்லது எந்தப்படி எந்த நிலையில் வருவது என்கிற தெளிவு இல்லாமல் அதை எல்லோருக்கும் பொதுவாக்கினால் அப்போது அதை வேத நிராகரணம் செய்தார். பக்திக்கும் ஞானத்துக்கும் வராமல் வெறும் கர்மாவோடு நிற்கிறார்களே என்றுதான் மீமாம்சகர்களை கண்டித்தார். பரம ஞானத்தை துளி கூட அனுபவத்தில் கொண்டு வர முடியாத சாமானிய ஜனங்களுக்கெல்லாம் மாயை, சூன்யம், நிர்வாணம் என்று உபதேசம் பண்ணிக்கொண்டு லோகக்ஷேமத்துக்காக அவர்கள் அனுசரிக்க வேண்டிய வேத கர்மங்களை புறக்கணிக்க வைக்கிறதே என்பதால் பௌத்தத்தோடு சண்டைக்கு போனார். பௌத்தம் எப்போதும் ஆரம்ப நிலையில் கூட கர்மா வேண்டாம் என்றதாலேயே அதை ஆச்சாரியாள் நிராகரணம் செய்தார். எப்போதும் கர்மாதான், முடிகிற நிலையில் கூட ஞானம் வேண்டாம் என்றதால் பூர்வ மீமாம்சையை நிராகரித்தார். அவை இரண்டும் தங்கள் லெவலை அறியாத போது சண்டை போட்டார். ஆனால் அவற்றை ஒவ்வொரு மட்டத்தில் தன்னிலேயே கொண்டதுதான் அத்வைத்தம். இதில் பௌத்தர்களுடன் இவர் போட வேண்டிய வாதப்போரை பெரும்பாலும் குமாரில பட்டரே போட்டு அவர்களை நிராகரணம் செய்துவிட்டார். சுவாமியும் இல்லை, கர்மமும் இல்லை என்ற பௌத்தர்களை சுவாமி இல்லை, கர்மம் உண்டு என்ற மீமாம்சகர்கள் பெருமளவுக்கு ஜெயித்த சமயத்தில் சுவாமியும் உண்டு, கர்மமும் உண்டு, கடைசியில் ஆத்ம சாந்தத்தில் கர்மமும் இல்லை, சுவாமியும் தனியே இல்லை என்று சொன்ன ஆச்சாரியாள் அவதரித்தார். பரமேஸ்வரன் நம் ஆச்சாரியாளாக அவதரிப்பதற்கு முந்தியே குமாரசுவாமி பட்டராக அவதாரம் செய்து பௌத்தத்தை நிராகரித்து இவர் காரியத்தில் பாதியை செய்துவிட்டார். ஆச்சாரியாள் காசியிலிருந்து திக்விஜயம் புறப்பட்டார். அவருக்கு குமாரிலரை கண்டு தம் வழிக்கு திருப்ப வேண்டும் என்பதிலேயே முனைப்பு. குமாரிலர் ஒருத்தர் அத்வைத வேதாந்தத்துக்கு திரும்பிவிட்டால் அத்தனை கர்ம மார்க்கக்காரர்களும் இதே வழிக்கு வந்து விடுவார்கள் என்பதால் தான் இந்த முனைப்பு. இச்சமயத்தில் குமாரில பட்டர் தம்மை சுற்றி உமியை கொட்டி அதை அக்னியில் கருக்கிக் கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாமும் அதில் கருகி கருகி பிராணத்தியாகம் செய்து கொள்கிறார் என்கிற சமாச்சாரம் தெரிந்தது. இதை கேட்ட ஆச்சாரியாள் பதறிப்போய் பிரயாகைக்கு விரைந்தார். குமாரசுவாமியின் அவதாரமான பட்டர் ஏன் இப்படி கோரமான முறையில் ஜீவனை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், மனுஷன் மாதிரி பிறந்து மனுஷர் மாதிரி செய்கிற காரியங்களில் தர்ம சங்கடமான ஒன்றை செய்துவிட்டால் அதற்காக தண்டனையும் பெற்றேயாக வேண்டும் என்று
அவதாரங்கள் தாமாக தீர்மானிப்பதேயாகும். பௌத்த குருமார் என்னை அவர்களில் ஒருவராக நம்புமாறு ஏமாற்றி அவர்களிடமிருந்து வித்தையை ஸ்வீகரித்தேனே, குரு துரோகம் செய்துவிட்டேனே. ஈஸ்வரன் என்று ஒருத்தனை எதிர்பார்க்காமல் புண்ணிய பாப கர்மங்கள் தாமே பலன் தரும் என்று ஸ்தாபித்த நான் இப்போது குரு துரோக பாபத்துக்கு பிராயச்சித்தம் பண்ணிக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று ரொம்பவும் மனசு நொந்து தர்மசாஸ்திரங்களை பார்த்தார். அதில் மனமறிந்து செய்த குரு துரோகம் உடம்பை சித்திரவதை செய்து கொண்டாலொழிய போகாது என்று இருந்தது. சரி, அப்படியே செய்வோம் என்று அஞ்சா நெஞ்சராக முடிவு செய்தார் குமாரில பட்டர். துஷாக்னி பிரவேசம் என்று உமிக்காந்தல் நெருப்பில் வருபட்டு சாவதுதான் மிகப்பெரிய சித்திரவதை என்பதால் அப்படியே சங்கற்பம் செய்து கொண்டு காரியத்தில் அதை செய்தார். நமக்கு இப்படி ஒரு பிராயச்சித்தம் போட்டிருக்கிற புஸ்தகம் அகப்பட்டால் அந்த புஸ்தகத்தை நெருப்பில் போடுவோம். குமாரிலரோ பிராயச்சித்தம் கிடைத்ததே என்று சந்தோஷப்பட்டு தாம் தீயில் இறங்கினார். வேத கர்மாக்களை எல்லாம் மறுபடி நிலைநாட்டிய மகா பெரியவர் கொஞ்சம் கூட மனம் கலங்காமல் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உமிக்காந்தலில் வெந்து கொண்டிருக்கும் போது பகவத் பாதாள் அவரிடம் ஓடோடி வந்தார். குரு துரோகத்துக்கு தண்டனையாக நிஜமான குரு கூட இல்லை, போலி குரு துரோகத்துக்காக உமிக்காந்தல் அக்னியில் வெந்து கொண்டிருந்த குமாரில பட்டருக்கு முன் நம் ஆச்சாரியாள் வந்து நின்றார். ஆச்சாரிய தரிசனத்தால் குமாரில பட்டருக்கு துஷாக்னியின் தகிப்பு தெரியவே இல்லை. தரிசன அமிர்தத்தோடு ஆச்சாரியாள் அவருக்கு தத்துவ உபதேச அமிர்தத்தையும் கொடுத்தார். இதுவரை கதை சொன்னேன், இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தத்துவம் சொல்கிறேன். எல்லா கதையும் தத்துவத்தில் நிறைந்து போவதற்குத்தான். வேதம் விதித்துள்ள கர்மாக்களை நாம் செய்தால் அதுவே நிறைவு. சுவாமியிடம் பக்தி வேண்டாம், அவரோடு ஒன்றாக போய்விடுகிற ஞானம் வேண்டாம் என்பது கர்ம மீமாம்சை. இவர்கள் ஒப்புக்கொண்ட அதே வேதங்களில் உள்ள உபனிஷத்தில் தானே கர்மமெல்லாம் நின்று போன ஜீவ பிரம்ம அபேத ஞானத்தை சொல்லி இருக்கிறது என்றால் இவர்கள் வேதத்தை விதி என்றும் அர்த்தவாதம் என்றும் இரண்டாக பிரித்தார்கள். விதி என்பது நீ இன்னின்ன கர்மாக்களை இப்படி இப்படி செய் என்று சொல்லி அந்த கர்மாக்களில் பிரயோகமாகிற மந்திரங்களை தரும் பகுதி, அதாவது காரியத்தை சொல்கிற பாகம். ஜீவ பிரம்ம அபேத வாசகங்களில் காரியம் இல்லை, வெறுமே இருந்து கொண்டிருக்கிற நிலையை அது சொல்கிறது. இருப்பது எப்படியோ இருந்துவிட்டு போகட்டும், நமக்கு லோகத்துக்கு பிரயோஜனம் தருவது கர்மம்தான். இந்த விதிகளை கொண்ட வேத பாகம்தான் நமக்கு பிரமாணம் என்று மீமாம்சகர்கள் சொன்னார்கள். விதியாக இல்லாத உபனிஷத்தை அர்த்தவாதம் என்பார்கள். ஒரு விதியை அனுஷ்டிப்பதால் உண்டாகும் பலனை உயர்த்தி சொல்லி அதனால் விதிகளில் ஜனங்கள் ஊக்குவதற்காக கதைப்பதுதான் அர்த்தவாதம். பேப்பரில் தாது புஷ்டி லேகியம் விளம்பரம் ஒன்று கண்ணில் பட்டது. அதிலே சிங்கத்தோடு ஒரு சாண்டோ பயில்வான் குஸ்தி செய்கிற மாதிரி படம் போட்டிருந்தது. அந்த படம் அதை பார்த்து நாம் ரசிப்பதற்காகவா போட்டிருக்கிறது? இல்லை, இந்த லேகியத்தை சாப்பிட்டால் நீங்களும் அப்படி பலசாலிகளாக ஆவீர்கள் என்று நமக்கு ஆசை காட்டுவதற்கு அர்த்தவாதமாகவே போட்டிருக்கிறது. இப்படியேதான் சகல கர்மங்களையும் அனுஷ்டிக்கிறவன் ரொம்பவும் உயர்ந்து விடுவான் என்று ஜீவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவதற்காகவே உபனிஷத்துக்களில் சகலமாகவும் ஆன பிரம்மம் ஒன்று இருக்கிறது. இந்த ஜீவன் அந்த பிரம்மமே ஆகிவிடுவான். அப்போது இவனுக்கு கர்மாவே நின்று போய் ஞானமயமாகிறான் என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறது. இந்த கதையெல்லாம் ஜீவனை நிறைய கர்மா பண்ண வைக்கிற உத்தேசத்தில் ஏற்பட்டவைதான் என்று கர்ம மீமாம்சகர்கள் சொல்வார்கள். லேகியம் சாப்பிட்டு ஒரு நாளும் சிங்கத்தோடு சண்டைக்கு போக முடியாது என்பது போல அந்த பிரம்ம நிலையும் ஏதோ அசாத்தியத்தை சொல்லும் கதை என்றே கருதினார்கள். இவர்களுக்கு ஆச்சாரியாள்
என்ன எதிர்வாதம் செய்து உபதேசித்தார்? வேதத்தில் காரியத்தை சொல்கிற விதிகளைப் போலவே இன்னின்ன காரியம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லும் நிஷேதங்களையும் நீங்கள் அர்த்தவாதம் என்று தள்ளிவிடாமல் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். வேதம் கள் குடிக்காதே என்கிறது. இங்கே செய்ய வேண்டிய காரியம் எதுவும் இல்லை. ஆனாலும் ஒன்றை செய்யாததாலேயே பிரயோஜனம் இருக்கிறது. கள் குடிக்காததால் புத்தி கலங்காமல் இருக்கிறது என்பதால் இதை நீங்களும் ஏற்கிறீர்கள். சில காரியங்களை செய்யாததிலேயே பிரயோஜனம் இருக்கிறது என்று ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். அதாவது காரியத்துக்கு இல்லாமல் வேத சப்த பிரமாணத்தை பிரயோஜனத்துக்காகவே ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். சிலவற்றை செய்யாமல் இருப்பதே பிரயோஜனம் என்று நீங்கள் சொன்னால், நானோ உபனிஷத்தில் சொன்னபடி பரம ஞான நிலையில் ஒன்றையுமே செய்யாததுதான் பரம பிரயோஜனம், அது வெறும் அர்த்தவாதம் அல்ல என்கிறேன். ஒரு நிலை வரைக்கும் வேத விதிப்படி லோகக்ஷேமார்த்தமாக கர்மா செய்து செய்துதான் மனசை கண்டபடி தெரியாமல் தர்மத்தில் கட்ட முடியும். ஆனால் கர்மாவே முடிந்த முடிவு, நிறைந்த நிறைவு என்பது சரியில்லை. கர்மா உள்ளவரை அதன் பலனை அனுபவிக்க ஜன்மா எடுத்துக்கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். ஜன்மா முழுக்க துக்கமே இல்லாமல் நிறைந்திருக்க எவராலாவது முடியுமா? கர்மா தரும் நிறைவும் ஆனந்தமும் தற்காலிகம்தான். நிறைந்த நிறைவு, நித்யானந்தம் எப்போது ஏற்படுகிறது? கர்மானுஷ்டானத்தால் சித்த சுத்தி உண்டான பின் கர்மாவை விட்டு ஆத்ம விசாரம் பண்ணி தியான யோகத்தில் இறங்கி அதன் முடிவில் தான் எங்குமாக நிறைந்து ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கிற ஆத்மாவே என்று அனுபவிக்கிற போதுதான் நிறைந்த நிறைவு, பூரணத்துவம், சாஸ்வத சௌக்கியம் உண்டாகும். இத்தனை கர்மாவும் அந்த காரியமற்ற நிலைக்கு கொண்டு விடவே ஏற்பட்டவை என்று உபதேசித்தார். சரி, ஒரு காரியமும் இல்லாமல் ஒருத்தன் ஆத்மானந்தத்தில் இருக்கிறான் என்றால் அவனுக்கு வேண்டுமானால் அது பரம பிரயோஜனம். ஆனால் லோகத்துக்கு அவனால் என்ன பிரயோஜனம்? வேதம் சொல்கிறபடி அவரவரும் கர்மாவை கடமையை செய்தால்தானே லோகக்ஷேமம் உண்டாகிறது. இதற்கு ஆச்சாரியாள் என்ன பதில் சொன்னார்? ஜனங்களுக்கு பெரிய பிரயோஜனம் அன்பாக ஆனந்தமாக இருப்பதுதானே. கர்மாவை விட்டுவிட்டு ஒருத்தன் சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்ளும் போது பிரைஷ மந்திரம் என்று ஒன்று சொல்கிறான். அது என்னை கண்டால் ஒரு ஜீவராசிக்கு கூட பயம் உண்டாகக்கூடாது. சகல ஜீவராசிகளிடமும் நான் அன்பாக இருக்க கடவேன் என்கிறது. கர்மா இருக்கிற வரையில் அதற்கு ஏதாவது இடையூறு வந்துதான் சேரும். உடனே கோபம், துவேஷம் வரத்தான் செய்யும். சந்நியாசிக்கோ கர்மாவே இல்லை. அதனால் எல்லாரிடமும் எல்லாவற்றிடமும் அவனே எப்போதும் அன்புமயமாக இருக்க முடியும். அன்பாக இருப்பதே இவனுக்கும் கர்மாவாகி விடுகிறது என்று வேடிக்கையாக சொல்லலாம். இவனுடைய தரிசனமே மற்றவர்களுக்கு அன்பை, ஆனந்தத்தை தருகிறது. இதைவிட லோக பிரயோஜனம் என்ன வேண்டும்? ஸ்தூலமாக கூட இவன் காரியம் செய்யாமலாயிருக்கிறான். காரியத்தால் தனக்கு ஆக வேண்டியது எதுவும் இல்லாவிட்டாலும் தன் தரிசனத்தால், தத்துவோபதேசத்தால் லோகத்துக்கு நன்மை செய்வதற்காக ஊர் ஊராக சுற்றுகிறான். தான் கொஞ்சம் கூட பட்டுக்கொள்ளாமலே, பட்டுக்கொள்ளாததாலேயே லௌகிகர்களை விட ஜாஸ்தி காரியம் செய்கிறான். மற்றவர்கள் அழுது கொண்டும் ஆத்திரப்பட்டு கொண்டும் லாப நஷ்ட கணக்கு பார்த்து கொண்டும் செய்வதால் பூரண சக்தியோடு காரியம் பண்ண முடியவில்லை. அதில் குறைகள் உண்டாகின்றன. இவனோ சிரித்துக்கொண்டே செய்வதால் அசாத்தியமானதையும் அனாயாசமாக செய்து விடுகிறான். இவனுக்கு எல்லாம் தானானதால் தன்னிடமே ஒரு தோஷம் இருப்பதற்காக தன்னை தள்ளிவிடாதது போல் பிறரிடம் இருக்கிற தோஷத்துக்காக அவர்களை துவேஷிக்காமல் அதை பரம பரிவோடு நிவிருத்தி பண்ணுகிறான். அவன் இருக்கிற நிறைந்த நிறைவான பரிபூர்ண ஆனந்த நிலையில் ஜனங்களை சேர்க்கத்தான் முதல் படியாக
வேத கர்மா இருக்கிறது. ஜனங்கள் சொந்த லாபத்தையே நினைத்து ஆசை வயப்பட்டு எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று விடாமல் வேதம் லோகோபகாரமாக கர்மாவை கொடுத்திருக்கிறது. இவற்றை நிஷ்காமியமாக பற்றில்லாமல் செய்து செய்து சித்தசுத்தி உண்டான பின் இவை நின்றுவிடலாம் என்று ஆச்சாரியாள் விளக்கினார். ஞானியின் அன்பு, ஆனந்தம், நிஷ்காமிய கர்மம் முதலியவற்றுக்கெல்லாம் தாமே ஒரு விக்கிரகமாக ஆச்சாரியாள் குமாரில பட்டரின் முன் நின்றார். ஈஸ்வர பக்தி இல்லாமல் வரட்டு கர்மம் செய்வது பிசகு என்றும் விளக்கினார். கர்மம் என்பது ஜடம், அது தனக்குத்தானே பலன் தந்து கொள்ள முடியாது. லோகக்ஷேமத்துக்காக சுவாமிதான் வேதத்தின் மூலம் கடமைகளை விதித்து பலன் தருகிறார். கர்மாவில் குறை ஏற்பட்டால் க்ஷமித்து கைதூக்கிவிடவும், குறை வராமல் கர்மா செய்யும் சக்தியையும் ஸ்ரத்தையையும் பெறவும் அவரையே பிரார்த்திக்க வேண்டும். அவர் பிரீத்திக்காக செய்கிறோம் என்கிற பாவம் வந்தால்தான் சொந்த ஆசைக்காக காரியம் செய்வது போகும். இப்படி ஆச்சாரியாள் உபதேசிக்க உபதேசிக்க குமாரில பட்டருக்கு கர்மமெல்லாம் ஈஸ்வரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டு பக்தியிலும் அந்த பக்தி ஈஸ்வரனோடு இரண்டர கலந்துவிடும் ஞானத்திலும் கொண்டு விடுவதற்குத்தான் என்று நன்றாக தெளிவாயிற்று. ஆனந்த பாஷ்பத்துடன் ஆச்சாரியாளை பார்த்து, கர்மமே பலன் தரவில்லை, ஈஸ்வரன் தான் பலதாத்தா என்று நன்றாக தெரிகிறது. நான் பிராயச்சித்தமாக செய்கிற இந்த துஷாக்னி பிரவேச கர்மாவுக்கு பலனாக எனக்கு ஞானாமிர்தத்தை தருவதற்கு ஈஸ்வரனான தாங்களே பலதாத்தாவாக வந்திருக்கிறீர்கள். கர்மாவினால் ஒரு நாளும் கிடைக்காத ஜனன நிவிருத்தியை எனக்கு அருளிவிட்டீர்கள். அந்திம சமயத்தில் பக்தர்களுக்கு கூட பகவத் ஸ்மரணை வராது என்பார்கள். ஆனால் சுவாமியே தேவையில்லை என்ற எனக்கோ தாங்களே நேரில் பிரத்யட்சமாகிவிட்டீர்கள். தங்கள் சித்தாந்தம் முழுவதும் எனக்கு சம்மதம். ஆனால் இன்னும் சில க்ஷணங்களில் சரீரத்தை விட்டுவிடப் போகிற நான் மற்ற கர்ம மார்க்கக்காரர்களுக்கெல்லாம் இதை எடுத்துச் சொல்ல முடியாமல் அசக்தனாக இருக்கிறேன். ஆகையால் தாங்கள் மாகிஷ்மதி நகரத்துக்கு சென்று அங்கே என்னை விட மீமாம்சகராக இருக்கிற மண்டன மிஸ்ரருக்கு இதே உபதேசத்தை அனுகிரகித்து தங்கள் சித்தாந்தத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். பிறகு மீமாம்சகர்கள் எல்லோரும் அதே வழிக்கு வந்து விடுவார்கள் என்றார். சரீரத்தை வறுத்து எடுக்கின்ற அக்னியின் தாபமே தெரியாமல் குமாரில பட்டர் ஆச்சாரியாளின் சன்னிதான விசேஷத்தால் அமிர்தத்தில் நனைந்த மாதிரி இருந்தார். இந்த கட்டத்தை நினைக்கிற போது மூக்க பஞ்சசதி ஸ்லோகம் ஒன்றும் அப்பர் சுவாமிகளின் பாடல் ஒன்றும் ஞாபகம் வருகின்றன. மூக்க பஞ்சசதி ஸ்லோகம் ஜனோயம் சந்தப்தோ என்று ஆரம்பிக்கிறது. நான் நெருப்பில் நன்றாக வெந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்கிறார் மூக்கர். என்ன நெருப்பு? சம்சாரம் என்பதுதான். நல்ல கோடைக்கால சூரியன் மாதிரி கொளுத்தி எடுக்கிறதாம். எனக்கு பரமஞான தீர்த்தம் ஒரு துளி கூட கிடைக்காமல் வேகிறேன் என்கிறார். பரஞான பயஸ் என்கிறது ஸ்லோகம். பயஸ் என்றால் தீர்த்தம், பால் என்றும் அர்த்தம். பரம ஞானப்பாலைத்தான் அம்பாள் ஞானசம்பந்தருக்கு குழந்தை பிராயத்திலேயே அனுகிரகித்தாள். அதனால் அவர் ஆரம்பத்திலிருந்தே கர்மம், பக்தி, ஞானம் மூன்றை பற்றியும் சரியானபடி தெரிந்து கொண்டு உபதேசித்தார். அவர் பெயரிலேயே ஞானம் இருக்கிறது. பக்தியை அவர் யதேஷ்டமாக வளர்த்தது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது. வேத கர்மாக்களையும் அவர் எங்கு பார்த்தாலும் உயர்த்தி பாடியிருக்கிறார். உதாரணமாக, கற்று ஆங்கு எரிவோம்பி கலியை வராமே செற்றார் வாழ்த்தில்லை என்கிறார். கற்று வேத அத்தியனம் செய்து ஆங்கு அதில் சொல்லி இருக்கிறபடி எரிவோம்பி அக்னி வளர்த்து யாகம் செய்து கலியை வராமே செற்றார் வாழ்த்தில்லை, கலியை விரட்டிவிட்ட வேதியர்கள் வாழ்கிற சிதம்பரம் என்கிறார். கர்மா அதுவாகவே கலியை விரட்டவில்லை. கர்ம பலனாக ஈஸ்வர பிரசாதத்தாலேயே கலி ஓடிற்று என்பதை இதே பாட்டில் முற்றா வெண்திங்கள் முதல்வன் பாதமே
பற்றா நின்றாரை பற்றா பாவமே என்றார். பாவம்தான் கலிபுருஷன். குமாரில பட்டருக்கு ஆயுள் முடிகிற சமயத்தில்தான் ஞானம் ஜலமாக பாலாக இல்லாமல் அமிர்தமாகவே ஆச்சாரியாள் தந்த அத்வைத அமிர்தமாகவே கிடைத்தது. தாகசாந்திக்கு மூகர் எதை தேடிக்கொண்டார்? அம்மா காமாட்சி, பரமசிவ ஜாயே, மகா மங்களமான பேரன்பு வடிவான ஈஸ்வரனுடன் இரண்டர கலந்திருக்கும் தாயே, சம்சார தாபத்தில் கொதித்திருக்கிற நான் உன் மகா குளிர்ச்சியான திருவடி நிழலைத்தான் தேடுகிறேன் அம்மா என்கிறார். பதாம்போஜ சாயாம், இணையடி கமலங்களின் நிழலை என்று நேர் அர்த்தம். ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலே என்று இதையே அச்சடித்தார் போல் அப்பர் சுவாமிகள் சொல்கிறார். எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதை சொன்னார்? மூகர் ரூபமாக, சிம்பாலிக்காக சம்சாரத்தை கொளுத்தும் சூரியன் என்றார். அப்பர் வாஸ்தவமாகவே ஃபேக்சுவலாக சுண்ணாம்பு களவாய்க்குள் இருந்து கொண்டு இப்படி பாடினார். ஜெயின மத தலைவராக இருந்த அப்பர் சைவத்துக்கு மாறிவிட்டார் என்றதும் ஜெயினனாக இருந்த பல்லவராஜா அவரை சுண்ணாம்பு களவாய்க்குள் போடும்படி ஆக்ஞையிட்டான். அப்படியே செய்த ராஜசேவகர்கள், சிவன் சிவன் என்றீரே, இப்போது எப்படி இருக்கிறது சொல்லும் என்று பரிகாசம் செய்தார்கள். ஹிரண்யகசிபு செய்த குரூர தண்டனைகள் பிரகலாதனை தொடாத மாதிரி அப்பருக்கும் ஈஸ்வர அனுகிரகத்தால் சித்திரஹிம்சை எதுவுமே தெரியவில்லை. தன்னிடம் கேலியாக கேட்டவர்களிடம் கோபமே இல்லாமல், எப்படி இருக்கிறதா? ஈசன் எந்த இணையடி நிழல் எப்படி குளிர்ச்சியாக இருக்குமோ அப்படி இருக்கிறது. அது இந்திரிய அதீதமானது, உங்களுக்கு புரியாது. உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சில இந்திரிய சுகங்களை வரிசையாக சொல்கிறேன், எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். முதலில் பரம சுஸ்வரமான வீணாகானம், மாசில் வீணை. அப்புறம் பூர்ண சந்திரன், மாலை மதியம். அப்புறம் ஜிலுஜிலு என்று அடிக்கும் தென்றல், வீசு தென்றல். இன்னும் வசந்த காலத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் கம் என்று பூரித்து நிற்கிற புஷ்பங்களின் சுகந்தம், வீங்கு இளவேனில். கடைசியாக தேனின் ரசமும் அதற்காக கூட்டம் கூட்டமாக வரும் வண்டுகளின் ரீங்காரமும் சேர்ந்த தாமரை பொய்கை, மூசு வண்டரை பொய்கை. இத்தனை இனிமைகளையும் ஒன்று கூட்டினால் கிடைக்கிற ஈசன் இணையடி நிழல் இன்பத்தை இதோ இந்த கொதிக்கிற களவாய்க்குள் அனுபவித்துக் கொண்டு ஆனந்தமாயிருக்கிறேன் என்றார் அப்பர் சுவாமிகள். அந்த ஈசனின் அவதாரமான ஆச்சாரியாளின் இணையடிகளை தரிசனம் செய்து கொண்டே தேகசிரமம் கொஞ்சம் கூட தெரியாமல் குமாரில பட்டர் நெருப்பில் கருகி பிராணத்தியாகம் செய்தார். ஞான பண்டித முருகனின் அவதாரமானவருக்கு பக்தியும் ஞானமும் தெரியாதா என்ன? ஆனாலும் பௌத்தர்கள் வெறும் அறிவு மார்க்கத்தை மட்டும் சொன்னபோது தாம் அதில் கொஞ்சத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கூட அவர்களுக்கு இடம் கொடுத்து போகும். இதனால் ஜனங்களை வைதீகத்துக்கு திருப்ப சிரமப்படும் என்பதால் ஞானமும் வேண்டாம், பக்தியும் வேண்டாம், கர்மாவே போதும் என்று மட்டும் அடித்துச் சொன்னார். நடுவிலே இப்படி அவர் ஒரு வழி போட்டதால் தான் அப்புறம் ஆச்சாரியாள் கர்மம், பக்தி, ஞானம் மூன்றையும் சொல்ல முடிந்தது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம 20வது பாடல்ல அம்பாளா அபிராமி பட்டர் அவளுடைய வாசஸ்தலங்களை எல்லாம் வரிசையா சொல்லிட்டே வந்தார். மங்களையன் முடிச்சார்.
அம்பாள் இருக்கிற இடம் என்னென்னு வரிசையா சொன்னார் அவர். அப்படி சொல்லி அவர் ஆனந்தப்பட்டார். அதை ஒரு சின்ன பாடலா நம்ம பார்த்துட்டு மங்களையேன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அடுத்த பாடலை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இந்த உரைகின்ற நின் திருக்கோவில்ல கிட்டத்தட்ட 23 நாமாவளிகள் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து கையாண்டிருக்கார் அவர். அடுத்த வரப்போற பாடல் மங்கலை செங்கலசம் முலையாள்ன்ற பாடல்ல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 33 நாமாவளிகள் அதுல வருது. அதையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். முதல்ல சிறு கீர்த்தனையோட ஆரம்பிக்கலாம். எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளே எங்கள் அபிராமவல்லி தாயே, எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளே எங்கள் அபிராமவல்லி தாயே, தங்குமிடம் செல்தாமரையோ நீ, தங்குமிடம் செல்தாமரையோ அன்றி செங்கதிரோ வெண்மதியோ மறையோ, எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளே எங்கள் அபிராமவல்லி தாயே. ஆலயம் என் உடலாக அங்கமெல்லாம் சேவகராய் கோலமொடு கண்ணீரே கோதில்லா மஞ்சனமாய் சீலமொடு மனம் என்றும் சீரிய உன் வாகனமாய் ஞாலமிதில் எனதுணவே நல்லமுதாய் கொள்வாயே, எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளே எங்கள் அபிராமவல்லி தாயே. ஹே அபிராமவல்லி தாயே, எங்கும் நிறைந்திருப்பவளே, நீ தங்கக்கூடிய இடங்கள் செந்தாமரையோ செங்கதிரோ வெண் தாமரையோ வேதங்களோ. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீ என்னுடைய உடலையே ஒரு ஆலயமா மாத்தின்று என்னுடைய அங்கங்களை எல்லாம் சேவகராய் கொண்டு என்னுடைய கண்ணீரையே உனக்கு திருமஞ்சனமாகவும் என்னுடைய மனசே உனக்கு வாகனமாகவும் நீ வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த உலகத்துல நான் சாப்பிடுற சாப்பாடெல்லாமே உனக்கு நிவேதனமா எடுத்துக்கொண்டு என்றென்றும் நீ என்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளே வாசம் செய்ய வேண்டும் என்பதாக இந்த பாடலை சொல்றோம். அடுத்த பாடலுக்கு நம்ம இப்ப போக போறோம். மங்கலை செங்கலசம் முலையாள் மலையாள் வருண சங்கலை செங்கை சகல கலாமையில் தாவு கங்கை பொங்கலை தங்கும் புரிஷடையோன் புடை ஆளுடைய பிங்கலை நீலி செய்யாள் வெளியாள் பசும் பெண் கொடியே மங்கலை செங்கலசும் முலையாள் மலையாள் வருணச் சங்கு அலை செங்கை சகல கலாமையில் தாவு கங்கை பொங்கு அலை தங்கும் புரிஷடையோன் புடை ஆளுடையாள் பிங்கலை நீலி செய்யாள் வெளியாள் பசும் பெண் கொடியே. மங்கலை என்றென்றும் மங்களமாக சுமங்கலியாக இருக்கக்கூடியவள். செங்கலசம் முலையாள், சிவந்த செப்பு கலசங்கள் வைத்தது போல் உள்ள 2 ஸ்தனபாரங்களை உடையவள். மலையாள், மலைமகனான மலையவனான் இமவானான அந்த பர்வதராஜனுக்கு மகளாக பிறந்தவள் மலைமகள். வருண சங்கு அலை, கடலிலே உதிக்கக்கூடிய அழகான வெண் சங்குகளாலான வளையல்கள் எல்லாம் அவளுடைய கைகள் அசைந்து கொண்டிருக்கிறதாம். அப்படிப்பட்ட சிவந்த கைகளை உடையவளாம். செங்கை சிவப்பான கரங்களை உடையவள், திருக்கரங்களை உடையவள். சகல கலா மயில், எல்லா கலைகளுக்கும் தலைவியாக இருப்பவள். அவள் மயிலை போன்ற நிறத்தை உடையவளாக இருக்கிறாள், மரகதவல்லியாக இருக்கிறாள்.
தாபு கங்கை பொங்கு அலை, பயங்கரமாக ஆகாசத்திலிருந்து பாய்ந்து வந்த அந்த கங்கை இருக்காளே, அது பொங்கிய அலைகளோடு கூடியவளாக வந்தால் அவளை தங்கும் புரிசடையும், தன்னுடைய தலையிலேயே தாங்கிக் கொண்ட சடாதாரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிவபெருமான் இருக்காரு, அவருடைய புடையாள் உடையாள், அவருடைய இடது பாகத்தை தனக்கு உரிமையாக கொண்டு ஆலயமாக கொண்டு அதிலே வீற்றருளக்கூடிய அபிராமி, அவள் எப்படிப்பட்ட நிறங்களோடெல்லாம் காணப்படுகிறாள் அப்படின்னாக்க, பிங்களை பொன் நிறமாக இருக்கிறாள், நீலி நீல நிறமாக இருக்கிறாள், செய்யாள் சிவந்த நிறமாகவும் இருக்கிறாள், வெளியாள்னு வெண்மையான நிறமுடையவளாக இருக்கிறாள், பசும் பெண் கொடியே பச்சை பெண் கொடி போலவும் அவள் இருக்கின்றாள். இப்படி எல்லாவித வர்ணமாகவும் அம்பாள் ஒரு கமலத்தின் மீது, ஒரு சக்கரத்தின் மீது, ஒரு ஆதாரங்கள் மேல வீற்றிருக்கும் போது இப்படி பலவித வண்ணங்களாக அம்பாள் காணப்படுகிறாள். அப்படிங்கறத இந்த பாடல்ல அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார். மங்கள வடிவாகவும் சிவந்த கலசம் போன்ற பருத்த தனங்களை உடையவளாகவும் இமவானுக்கு மகளாகவும் கடலிலே தோன்றிய சங்கால் ஆன வளையல்களை கையில் அணிந்து கொண்டிருப்பதால் ஒலிக்கக்கூடியதாகவும் சிவப்பு நிறத்தை உள்ளதாகவும் இருக்கக்கூடிய கரங்களை உடையவளாகவும் எல்லா கலைகளுக்கும் நாயகியாக மயில் போன்ற நிறத்தோடு மயில்போடு ஆடுபவளாக மயில் போல் அழகாக உடையவளாகவும் பாய்ந்து வரக்கூடிய பொங்கிய அலைகளோடு கூடிய கங்கா நதியை தன்னுடைய சடாமுடியில் தாங்கிய அந்த பரமேஸ்வரனுடைய முறுக்கிய சடையை பார்த்து எல்லோரும் பக்தர்கள்லாம் பரமானந்தப்படக்கூடிய வடிவே உடைய அந்த பரமேஸ்வரனுடைய உடலிலே ஒரு பாகத்தை, இடது பாகத்தை தனக்கு உரிமையாக கொண்டு அதிலே அந்த பங்கை தான் பறித்து கொண்டு அங்கே வீற்றிருக்கக்கூடிய அபிராமியாக பொன் நிறமாகும், நீல வண்ணமாகும், செம்மையான நிறமுடையவளாகும், வெண்மை நிறத்தை உடையவளாகும், பச்சை கொடி போலும் விளங்குகின்றாள் அம்பாள் அப்படின்னு இந்த பாடல்ல அவர் சொல்றார். இதுல என்னென்ன நாமாவளிகள்லாம் வருதுங்கிறத இப்ப நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டே வரப்போறோம். இப்போ அம்பாள மங்களாகிருதிகி, சுமங்கலி, சுவாசினி அப்படின்னு லலிதாசஸ் நாமங்கள்லாம் முன் பாடல்லையும் பார்த்தோம். அதையே இங்க மங்களையேன்னு ஆரம்பிக்கணும், அதையும் சொல்றோம். 933வது நாமாவளி மங்களாகிருதிகி, 957வது நாமாவளி சுமங்கலி, 967வது நாமாவளி சுமங்கலி, சுவாசினி 970வது நாமாவளி. அதுக்கப்புறம் அம்பாள பார்வதின்னு சொல்றாரு 246வது நாமாவளில லலிதாசஸ் நாமத்துல பார்வதி. பார்வதி பத்மநயனான்னு வருது இல்லையா, மலையரசனுடைய குமாரத்தியாக இருக்கக்கூடியவள் அவள் மலையாள், அதனால அவளுக்கு பார்வதி அப்படின்னு பேரு. சைலேந்திர தனையா அப்படின்னு 634வது நாமாவளியில சொல்றது. சைலேந்திர தனையான பர்வதங்களுக்கெல்லாம் அரசனாக இருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்டனுடைய வரைராசனுக்கு இரு கண்மணியாய் உதித்த மலை வளர் காதலி பெண் உமையே அப்படின்னு சொல்லி தாயுமானவர் பாராட்டுவார். அப்படி 634வது நாமத்துல சைலேந்திர தனையான்னு சொல்லக்கூடிய மலையரசனுக்கு மகளாக இருக்கின்றாள். அதுக்கப்புறம் சுமேரு மத்திய ஸ்ருங்கஸ்தா, மேரு பர்வதத்தின் நடுவிலே சிகரமாக இருக்கக்கூடியவள். 775வது நாமத்துல மேரு நிலையா, மேருவில் வசிப்பவள், மகாமேருடைய நடுவே இருக்கக்கூடியவள். மேருங்கிறது ஸ்ரீசக்கரம்ன்றது கோலமாக போட்டு மேலேருந்து பாக்கறச்ச தெரியும். அதுவே சைட்ல இருந்து பார்த்து உயரமா பார்த்தோம்னா அதுக்கு மேருன்னு பேரு. அந்த மேருடைய நடுவுல அம்பாள் இருக்கா. 775வது நாமாவளி. விந்தியாச்சலவாசினி, விந்திய மலையிலும் அம்பாள் வசிக்கிறாள், அதனால 336வது நாமாவளி. 458வது நாமாவளியில மலையாச்சலவாசினின்னு அப்படின்னு அவளுக்கு பேர் வச்சிருக்கா. இந்த மலையாச்சலம் அப்படிங்கிறதுல இருந்தா ஒருவேளை மலையாள தேசம் வந்திருக்குமோன்னு தெரியல. மலையாள பகவதின்னு கூட அம்பாளை சொல்ற வழக்கம் உண்டு. அப்படி மலையாள தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலையில வாசிக்கக்கூடியவளா. மலை அச்சலம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். மலைனாலும் அது அசையாததுன்னு அர்த்தம், அச்சலம்னாலும் அசையாததுன்னு அர்த்தம். அப்படி 458வது நாமாவளியில மலையாச்சல வாசினியாக இருக்கா. லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல 236வது நாமாவளியில் சதுஷ்டி கலாமை, 64 கலைகளையும் வடிவமாக அவளே இருக்கிறாள். எல்லா கலைகளோடும் கூடியிருக்கனால கலாவதின்னு அவளுக்கு ஒரு பேரு. 327வது நாமாவளி. 328ல கலாலாபா அப்படின்னா கலைகளையே தனக்கு பேச்சாக கொண்டவள். எல்லா கலைகளும் அவளுடைய பேச்சு மூச்சாகவே இருக்கிறது.
611 அது வந்து கலாத்மிகா, கலையின் வடிவம், தானே கலைகளாக இருக்கக்கூடியவர். 64 கலைகளும் தானாகவே இருக்கக்கூடியவர். நம்ம கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கிருஷ்ணருடைய கதையை கேட்கும்போது 64 நாள்ல கிருஷ்ணர் சாந்திபனி முனிவர்கிட்ட 64 கலைகளையும் கற்றுக்கொண்டார்னு சொல்றோம் இல்லையோ. 612வது நாம கலாநாதா, கலைகள் எல்லாவற்றுக்கும் அவளே தலைவியாக இருக்கிறாள். நாதகா ஆண்பால், நாதா பெண்பால். கலா மாலா, கலைகளை 64 கலைகளையும் மாலையாக தான் அணிந்து கொண்டிருப்பவள். அதனால கலான அழகுன்னு அர்த்தம், சோபைன்னு அர்த்தம், பிரகாசம்னு அர்த்தம். பிரகாசத்தையே தான் அணிந்து கொண்டிருக்கிறதுனால அவளுக்கு கலாமாலான்னு 794 நாமாவளி. 797ல கலாநிதின்னு பேரு, கலைகளுக்கெல்லாம் பொக்கிஷமாக ஒரு பெட்டகமாக விளங்குகிறாள். காவிய கலான்னு கூட ஒரு நாமம் இருக்கு. அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்ன, சொற்கள் அதனால ஏற்படக்கூடிய ஒலி, அதனால் ஏற்படக்கூடிய காவியங்கள், அந்த காவிய ரூபமாக அம்பாள் இருக்கிறதுனால 798வது நாமாவளியில காவிய கலான்னு ஒரு பேர் இருக்கு. சஹஸ்ரநாமத்துல 520 வந்து லாக்கின் அம்பான்னு அம்பாளுக்கு பேர். மகிடன் தலைமையில் அந்தரி நீலிலாம் சொல்றோம், அந்த இடத்துல லாக்கின் எம்பான்னு 520வது நாமாவளி. மூலாதாராம்புஜாரூடா, அப்படியே மூலாதாரம் இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரையில் இருக்கக்கூடியவள் 514வது நாமாவளி வருது. சுவாதிஷ்டானங்கிற இடத்துல மஞ்சள் நிறமாக அம்பாள் இருக்காளாம் 570வது. பீத்தவர்ணா, அத்திகர்வித்தான் வருது இல்லையா, பீத்தவர்ணான மஞ்சள் நிறமாக இருக்கா. 513வது நாமாவளி வந்து காக்கினி ரூபதாரிணின்னு அம்பாக்கு பேரு. 504வதுக்கு சுவாதிஷ்டானாம்புஜகதா அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி. அதெல்லாத்தையும் இங்க கையாண்டிருக்கார். மணிப்பூரகம் கூடிய அந்த சக்கரத்துல அம்பாள் சிவப்பு நிறமா. 499 பார்த்தீங்கன்னா ரக்தவர்ணா, அம்பாளுக்கு ரக்தவர்ணா சிவந்த நிறத்தை உடையவள். 495 வந்து மணிபூராப்ஜ நிலையா, அநாகதாப்ஜ நிலையாலாம் 485வது நாமாக்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த மணிப்பூரகத்தை சேர்ந்தது. அநாகதம் அப்படின்னு சொல்ற சக்கரத்துல அம்பாள் பசுமை கலந்த கருப்பு நிறமுடையவளாக இருக்காள். 486ல ஷியாமாபா அப்படின்னு இருக்குல்ல, அதான் பார்வதியோட நிறம். மரகதவல்லின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அம்பாளுடைய நாமாவளி மரகதவல்லின்னு சொல்றோம். 246 நாமாவளியில மதுரையில மீனாட்சி வந்து பசுமை நிறமாக இருக்கிறார். மரகதவல்லின்னு தீட்சிதர் கூட பாடியிருக்கார் இல்லையா. விசுத்திங்கிறது அந்த சக்கரத்துல அம்பாள் எப்படி இருக்காருன்னா சிவப்பு கலந்த வெண்ணிறமா இருக்கலாம். 476 ஆரக்தவர்ணா அப்படின்ற பாதிரி பூ போல நிறம், வெண்மையும் சிவப்பும் கலந்த நிறமுடையவளாக இருக்கிறாள். 475ல விசுத்தி சக்கர நிலையத்தை இருக்கிறதாக விசுத்தி சக்கர நிலையான்னு சொல்றா. ஆக்ஞா சக்கரத்துல அம்பாள் வந்து சுக்லவர்ணா 522வது நாமாவளி. அது வந்து வெண்மையான, சுக்லம்னா வெண்மை, வெண்மையான நிறத்தை உடையவளாக 521 ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருக்கா. ஆக்ஞா சக்கராப்ஜ நிலையான்னு. சகசிராரத்துல அம்பாள் எல்லா நிறமாகவும் இருக்காள். 529வது நாமாவளி சர்வவர்ணோபசோபிதா. அம்பாள் வந்து கருப்பா இருக்கா, சிவப்பா இருக்கா, பச்சையா இருக்கா, நீளமா இருக்கா, மஞ்சளா இருக்கா, இப்படி எல்லா நிறமும் கலந்ததாக அம்பாள் இருக்கா. சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம், மறைத்தல், அனுகிரகம் பண்ணுதல், இப்படி எல்லாத்தையும் பஞ்ச பிரம்மாக்களாக சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, ரௌத்ரி, இது மாகேஸ்வரி, மனோன்மணிங்கிற சக்திகளாக வெண்மை, சிவப்பு, பச்சை, நீலம், மஞ்சள் அப்படிங்கிற பஞ்ச வர்ணங்கள் 5 வர்ணங்களாக சித் சக்தி, பராசக்தி, இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானசக்தின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா சக்தி ரூபமாகவும் அம்பாளே இங்க இருக்கா. அப்படிங்கறத வந்து இந்த பாடல்ல அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அபிராமி பட்டர் வந்து சகஸ்ரநாமத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட 35 நாமாவளிகளை இத சேர்த்திருக்கார். சேர்த்து இந்த பாடல்ல மறைமுகமாக எல்லாவற்றையும் சொல்லியிருக்கார். இப்ப நம்ம கிட்டத்தட்ட 150 நாமாவளிக்கு மேல நம்ம பார்த்திருப்போம். இதுல இருந்தே நமக்கு இப்பவே புரியும், லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்ற புண்ணியம் அபிராமி அந்தாதியை பாடுறதுனாலையும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. லலிதா பரமேஸ்வரியும் அபிராமவல்லியும் ஒன்றுதான். அபிராமி பட்டர் திருக்கடையூர்ல இருந்ததுனால அம்பாளை என்னைக்கும் அபிராமவல்லியே தன்னுடைய ஹிருதய தெய்வமாக வழிபட்டார். அவரை எப்பவுமே ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு அவர் தினமே லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம் பண்ணுவாருங்கிறது தெரியுது. அது தெரிஞ்சதுனால்தான் நமக்கு வந்து அவர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய நாமாக்களை எல்லாம் எடுத்து தன்னுடைய அபிராமி அந்தாதியில கையாண்டிருக்காருங்கிறது நமக்கு இப்பெல்லாம் புரியுது. அப்பேற்பட்ட வெகுவும்
புண்ணியமான பாவரமான மகிமை மிகுந்த லலிதா சகஸ்ரநாமத்தையும் அபிராமி அந்தாதியும் இரு கண்களாக போற்றி நாமும் பாராயணம் செய்து நல்ல பலனை அடைய அம்பாள் அனுகிரகம் செய்வாளாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஆமி முதான்வகம். 1949 வருஷம் காஞ்சி மகாபிரிவா திருடமருதூரில் சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறதே கல்வைத்த வாரம் அப்படிங்கிற ஒரு பரீட்சையை ஆரம்பிச்சு வச்சா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். வேதம் படிக்கிறவாளை ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கிறதான் பெரியவாளோட ஆயுட்கால பணியா இருந்திருக்கு. தெய்வத்தின் குரல் எடுத்து பார்த்தாலே என்னது ஆயுட்கால பணி அப்படின்னு இதைத்தான் சொல்றா. 1வது வால்யூம்ல தான் எதுக்கு வந்தேன், தன்னோட லைஃப் மிஷன் என்ன, அதோட லட்சியம் என்ன, காரியம் என்ன அப்படிங்கிறது அதை ரொம்ப தீர்மானமா சொல்றா. அந்த வேதத்தை திருப்பி உத்தாரணம் பண்ணி நிலைநிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது. ஏதோ மத்ஸ்யாவதாரம் பண்ணார், அப்படி பண்ணார், இப்படி பண்ணார், பல அவதாரங்கள்லாம் பண்ணி அதுல பாதாளத்துக்கு போன பூமியை வேதத்தெல்லாம் தூக்கி கொண்டு நிறுத்தினார் பகவான் அப்படின்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா. அதை கண்ணெதிர்க்க பார்க்கணும் அப்படின்னா பெரியவா அவதாரம். அந்த வேதத்தை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக அந்த கல்வைத்த வாரம் அப்படிங்கிறத வச்சா. அதே மாதிரி 1950 வருஷமும் சாதுர்மாசமும் அங்கேயே தான் நடந்தது அப்படிங்கிறத முன்னமே சொன்னோம். இந்த சாதுர்மாசியத்தும் போது எல்லாம் முடிச்சுன்னு சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அந்த 50ஆம் வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விமர்சையா திருடமருதூர்ல கொண்டாடினா. இந்த புஷ்ய மண்டபத்துறையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சங்கர ஜெயந்தியை காஞ்சி மடத்துல 5 நாள் கொண்டாடுற வழக்கம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் வைசாக சுக்ல பஞ்சமியில அவதாரம் பண்ணினதா சங்கர விஜயம் சொல்றது. அந்த வைசாக சுக்ல பஞ்சமி அப்படின்னா சித்திர மாசம் அமாவாசை கழிச்ச 5ஆம் நாள் பஞ்சமி. அமாவாசை கழிச்ச சித்திர அமாவாசை ஆயிடுச்சுன்னா மறுநாள் பிரதமையிலேருந்து வைசாக சுத்தம், அதுலேருந்து பஞ்சமி திதி 5 நாள். அந்த வைசாக சுத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமாவாசை கழிச்ச பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பஞ்சமி வரைக்கும் 5 நாள் மடத்துல உற்சவம் நடக்கும். காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சி கோவிலையும் அதே மாதிரி ஆச்சாரியாளுக்கு சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் நடக்கும். ரொம்ப விமரிசையா பண்ற வழக்கம். இந்த 1950ஆம் வருஷம் திருடமருதூர்ல பெரியவா பண்ணின சங்கர ஜெயந்தி ந பூதோ ந பவிஷ்யதி அப்படின்னு சொல்றாப்புல அதுக்கு முன்னாலையும் பார்த்திருக்க முடியாது, பின்னாலையும் பார்த்திருக்க முடியாது. அது போட்டோ எல்லாம் கூட இருக்கு. அதுல பெரியவா அந்த சங்கர ஜெயந்தி ஊர்வலத்துல புஷ்ய மண்டபத்திலேருந்து ஆச்சாரியாள் படத்தை தேர்ல ஊர்வலம் பண்ணி தஞ்சாவூர்ல நாதஸ்வரத்துக்கெல்லாம் கேட்பானே ராஜரத்ன பிள்ளை முதலான பெரிய நாதஸ்வர வித்வான்கள்லாம் வந்து கலந்துண்டு அந்த ஊர்வலம் ரொம்ப விமரிசையா நடக்கிறது. அப்படி விமரிசையா நடக்கிறதே பெரியவா எப்படி அந்த ஊர்வலத்துல கலந்துன்னு வந்தா அப்படின்னா பின்பக்கமாவே நடந்துட்டு ஆச்சாரியாள் ரதம் அப்படி வருது. பெரியவா அந்த ரதத்தை பார்த்துட்டே ஆச்சாரியால தரிசனம் பண்ணி பின்பக்கமாவே நடந்து போறது. ஏன்னா குருவுக்கு பிருஷ்டபாகத்தை காமிக்கப்படாது, ஒரு மரியாதை குறைவு. ரொம்ப மரியாதை உள்ளவாள் கோவிலே சுவாமி சன்னதிக்கு போனோம்னா சுவாமிக்கு நேர பின்பக்கத்தை காமிச்சுன்னு வரப்படாது. அப்படி ஓரமா தான் பின்பக்கத்தை காமிக்காத வரணும். ரொம்ப ஸ்ரத்த இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா, பின்பக்கமாவே நடந்து வருவா இந்த சன்னதி தாண்டுற வரைக்கும். அப்படிதான் இங்கேயும் பெரியவா ஆச்சாரியாளுக்கு முன்னால தான் தரிசனம் பண்ணிண்டே பின்பக்கமா நடந்து போனா அப்படி எல்லாம் பார்க்கிறோம். அதாவது எப்படி கொண்டாடணும், எப்படி பக்தியை காமிக்கணும், எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்ணணும், எப்படி மரியாதையை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு குருட்ட தானே கத்துக்க வேண்டியிருக்கு. எல்லாத்தையுமே சொல்லித்தரத்துக்கு ஒரு குரு வேண்டியிருக்கு. அப்படிதான் இங்கேயும் பெரியவா அதுக்காகவே வாழ்ந்து காமிச்சா எல்லாத்தையும். சங்கர ஜெயந்தி மிக விமரிசையா நடந்தது. அதுல பல வித்வான்கள்லாம் வந்துட்டா. நாதஸ்வர வித்வான் ராஜரத்னம் பிள்ளை அப்படிங்கிறவர். இந்த ராஜரத்னம் பிள்ளை அப்படிங்கிறவெல்லாம் அவளோட கச்சேரிக்கு நாதஸ்வரத்துக்கெல்லாம் எப்படி கூட்டம் வரும், அவள்லாம் எப்பேற்பட்ட மகா மேதைகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அவர்லாம் வந்து வாசிக்க பெரியவாளோட ஊர்வலத்துல மாயவரத்துல ஊர்வலம் நடந்து பட்டண பிரவேசம்னு அப்படி நடந்து நிற்கிறதே ராஜரத்னம் பிள்ளை ஏதோ கார்ல போயிருந்திருக்கார். இதைச்சே அந்த பக்கமா பெண்டுக்கு போயிருந்திருக்கார் போல இருக்கு. இப்படி பெரியவாளோட ஊர்வலம் வரத்தை பார்த்தோன்னு காரை நிறுத்த சொல்லி இறங்கி உடனே தன்னோட மேல் சட்டையெல்லாம் ஒத்துட்டு இடுப்புல துண்டை கட்டிட்டு வாத்தியத்தை எடுத்துன்னு வர சொல்லி பெரியவாளுக்கு வாசிச்சுண்டு கைங்கரியம் பண்ணி அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட போய் தனக்கு பெரியவா கையால பிரசாதம் வேணும்லாம் கேட்டு வாங்கிட்டு அவருக்கு சால்வை முதலான சன்மானங்கள்லாம் பெரியவா பண்ணி
யாரை எப்போ இப்படி கௌரவிக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவா அதில் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட், அப்படித்தான் கவனிச்சா. அதே மாதிரி தான் இந்த சங்கர ஜெயந்தியிலும் பல வித்வான்கள் எல்லாம் பெரியவா சம்பாவனை பண்ணி ரொம்ப விமர்சையாக நடந்தது. அப்புறம் 1950ஆம் வருஷம் திருடமருதூரில் நடந்த இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட சரித்திரத்தில் என்ன அப்படின்னா, 1950ஆம் வருஷம் டிசம்பர் மாசத்துல 8 நாளைக்கு பாவை மாநாடு அப்படிங்கிற ஒண்ணு நடத்தினான். டிசம்பர் மாசமே தெரியும் நமக்கெல்லாம், மார்கழி மாசம் பிறந்துரும். இந்த மார்கழி மாசம் அப்படின்னாலே திருப்பாவை திருவம்பாவை அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கலும் பிரசித்தமா இருக்கு. ஆனால் இந்த உலகம் முழுக்கலும் இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை மார்கழி மாசம்னா அதுக்கு இவ்வளவு மகத்துவம் அப்படிங்கிறத எப்போ உணர்றாப்புல இருந்தது உலகம் அப்படின்னா, இந்த 1950ஆம் வருஷம் டிசம்பர் மாசத்துல பெரியவா பண்ண பாவை மாநாட்டுக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்னே சொல்லலாம். இன்னைக்கு அங்கங்க திருப்பாவையும் திருவம்பாவையும் முழங்குறது, கேசட்ஸ் இருக்கு, சிடி இருக்கு, அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு, கோவில் கோவில் ஒலிக்கிறதுனா அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த பெரியவா 50வது வருஷத்துல பண்ணின இந்த பாவை மாநாடு. இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை இதோட பெருமை, இதோட பிரபாவம், இதோட மகிமையெல்லாம் உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கணும். மார்கழி மாசம்னா அதோட மகத்துவம் என்ன, அதோட பெருமை என்ன, அதில் அத்தனையும் காமிக்கிறதுக்காகவே இப்படி 8 நாளைக்கு ஒரு மாநாடு கூட்டினா. அது திருப்பாவை திருவம்பாவை திருமறை ஆரங்க மாநாடு, திருப்பாவை திருவம்பாவை திருமறை ஆரங்க மாநாடு அப்படின்னு அதுக்கு பேர் கொடுத்திருந்தா. இதுல தமிழ்ல என்னென்ன திருமறைகள்லாம் எல்லாம் சேர்ந்தது. ரொம்ப இந்த மாநாடு பிரபலமானது. அதுல பல வித்வான்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு, ஓதுவாமூர்த்திகள்லாம் கூப்பிட்டு அதெல்லாம் பத்தி திருப்பாவையை பத்தி பாடி காமிக்க சொல்றது, அதோட பெருமையை அர்த்தங்கள் எல்லாம் உபன்யாசம் பண்ண சொல்றது. திருவம்பாவையை பத்தி சைவர்களை கூப்பிட்டு அவளெல்லாம் அதை பாடச் சொல்றது, அதுக்கு அதோட மகிமையெல்லாம் அதுல உள்ள பொருள்லாம் உபன்யாசம் பண்ண சொல்றது. இப்படி பலது நடந்தது. இல்லை இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, சைவமும் வைஷ்ணவம் ஒத்துமையா வரத்துக்கு இது மாதிரி கைங்கரியெல்லாம் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அந்த பாவை மாநாட்டுல திருப்பாவையெல்லாம் சொன்னாலே இது வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்து அவ உபன்யாசம் பண்ணி அப்படி எல்லாம் இருந்தா. திருவம்பாவையை சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு சைவர்கள்லாம் வந்தா. இப்படி சைவ வைஷ்ணவ பிராமண அப்ராமண இந்த எந்த ஒரு பேதமும் இல்லாத எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துண்டு இதை ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடுறாப்புல பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணா. அதுல திருவாடுதுறை ஆதீனம், தர்மபுரம் ஆதீனம் முதலான சைவ மட ஆதீன தலைவர்கள்லாம் வந்து கலந்துண்டு அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப உற்சாகம். என்ன இப்படி ஒரு பெரியவா இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு சாதனை மாதிரி நடத்துறாளே அப்படின்ட்டு அவள்லாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண. இது ரொம்ப நன்னா நடந்தது. அரியக்குடி ராமானுஜயங்கர் அப்படிங்கிற சங்கீத மகாமேத அவர் தான் இந்த திருப்பாவைக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா கலந்துட்டார். அதே மாதிரி திருவம்பாவைக்கும் பல சங்கீத வித்வான்கள்லாம் கலந்துண்டா. அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா, மடத்துல உள்ள 2 பேரை விட்டு யானை மேல உட்கார்த்தி வச்சு வெடிகார்த்தால ஒரு தீபத்தை அரிக்கன் லைட் அப்படின்னு சொல்ல அதை எடுத்துட்டு உஷத் காலத்துல யானை மேல உட்காந்து மகாலிங்க சுவாமி வீதியில திருடமருதூர்ல இவ திருப்பாவை பாடிண்டு போகணும். யானை மேல உட்கார்த்தி வச்சு அதுக்கு ஒரு, அதாவது ராஜாக்கள்லாம் இப்படி ஒரு கௌரவத்தை பண்ணுவா. எந்த ஒரு உயர்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் இந்த கிரந்தமா இருந்தாலும் யானை மேல உட்காத்தி வைக்கிறது அப்படின்னு நாம சோழராஜா சரித்திரத்திலேயே பார்க்கிறோம். பெரிய புராணம் எழுதணும்னு அதை எப்படி சேக்கிழார் பெரிய புராணம் எழுதுறதே இந்த ராஜா எப்படி பண்ணார், யானை மேல அவரை உட்காத்தி வச்சு அந்த புஸ்தகத்தையும் வச்சு தான் சாமரம் போட்டு அதை வீதியில் அழிச்சுன்னு போனார் அப்படின்லாம் பார்க்கிறோம். அது மாதிரிதான் இங்க திருப்பாவையும் திருவம்பாவையும் பாடுறவாளத்துக்கு யானை மேல உட்காத்தி வச்சு வெடிகார்த்தாலே நகர சங்கீர்த்தனமா இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை அப்படி மாநாட்டுல ஊர்வலம்லாம் விட்டார். இப்படி ஒரு அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள், அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் பெரிவா பண்ணி இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை முதலான தமிழ் மறைகள்லாம் பிரகாசப்படுத்தினா. அதே மாதிரி திருவிழாக்கள்ல தொண்டு பிரசுரம் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அங்கங்க இந்த ஊருக்குன்னு சில திருவிழாக்கள்லாம் இருக்கும். தேர் திருவிழா அப்படின்லாம் சொல்றோம். அந்த தேர் திருவிழாக்கள் எல்லாம் துண்டு பிரசுரம் கொடுக்கறது, சின்ன சின்ன ஹேண்ட் புக்ஸ் ஹேண்ட் பில்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். இதை மாதிரி கொடுத்து இந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் பிரபலப்படுத்துறது, பிரச்சாரம் பண்றது. இந்த சத் விஷயங்களை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு பெரியவா கையாண்ட யுக்திகள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப எளிமையா இருக்கும், ஆனா வெரி பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படி இந்த துண்டு பிரசுர விநியோகத்துல
என்ன பண்ணான்னு விநாயகர் அகவல் ஔவையார் பண்ணினது. விநாயகர் அகவல் அப்படிங்கிறது யோக சாஸ்திரத்தெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள அடக்கி ரொம்ப ஒரு பெரிய முக்கியமானது. தெய்வத்தின் குரல்ல பெரியவா ரொம்ப முக்கியமா சொல்றா. இந்த விநாயகர் அகவலை முக்கியமா யாரெல்லாம் பாராயணம் பண்ணணும்னா குழந்தைகள்லாம் படிச்சு சொல்லணும், நெட்ரு பண்ணணும். அதே மாதிரி ஸ்திரீகள், ஔவையார் ஒரு ஸ்திரீயா இருந்துன்னு யோக சாஸ்திரத்துல எவ்வளவு பெரிய யோகீஸ்வரையா இருந்திருக்கான்னு தெரியுது. அதனால ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் அதுல ஜாஸ்தி உரிமை உண்டு. ஸ்திரீகள்லாம் படிக்கலாம், தங்கள் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லலாம். எல்லாரும் புருஷா ஸ்திரீ ஆண் பெண் குழந்தைகள் இந்த வயசு அந்த வயசு இல்லாத எல்லாரும் விநாயகர் அகவலை படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப தீர்மானம் வந்து அதை பிரச்சாரம் பண்ணினா. அதே மாதிரி திருமுருகாற்றுப்படை அப்படின்னு நக்கீர தேவர் பண்ணினது முருகனோட பிரபாவத்தை சொல்றது. அதுவும் ரொம்ப உயர்ந்த கிரந்தம். அந்த திருமுருகாற்றுப்படைய எல்லாரும் பாராயணம் பண்ணணும், நெற்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை இந்த விநியோகத்துல அதை பண்ணினா. பாகவத சுருக்கம் அப்படின்னு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்லாம் ரொம்ப பிரபலமா இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்திலேயே பெரியவா அதை என்ன பண்ணினா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அந்த கதை சுருக்கத்தை சின்ன புஸ்தகமா போட்டு எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்தார். ஏன் இப்படி சின்னதா போட்டு கொடுத்தான்னு அதை சின்னதா பார்த்துட்டு அதுல உள்ள அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் மூல கிரந்தத்துக்கு போகணும், அப்புறம் அந்த பாராயணம் பண்ணணும், அதை சப்தாகம் பண்ணணும், அப்படிலாம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வம் வரும். அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுறதுக்காகவே இந்த பாகவத கதை சுருக்கத்தை சின்னதா புக்கா போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்குச்சுன்னா. அந்த காலத்துல மாயவரம் சிவராமகிருஷ்ண சஷில் அப்படிங்கிற மகான் பாகவதத்துக்கு அவர் பெரிய அத்தாரிட்டியா இருந்திருக்கார். ஏன் அப்படின்னா ஸ்வார்த்தமா பண்ணியிருந்த, எந்த ஒரு பதிப்பிரயோஜனமும் எதிர்பார்க்காத, எந்த ஒரு லாப நோக்கும் இல்லாத அவர் பாட்டுக்கு ஈஸ்வரார்ப்பணமா இந்த பாகவதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தார். அந்த பாகவத பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்த அந்த மாயவரம் சிவராமகிருஷ்ண சாஸ்திரியோட பிரபாவமே ரொம்ப பெருமை. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி, பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவர் பெரியவாளோட இந்த கைங்கரியங்களும் இது மாதிரிலாம் ஸ்கீம் போட்டு பல கைங்கரியங்கள்லாம் பண்றதே தன்னோட உபன்யாசத்துல வரதெல்லாம் கலெக்ஷன் ஆறதெல்லாம் பெரியவாளை கொண்டு காணிக்கையா கொடுக்கறது அப்படின்லாம் அவர் வச்சிருந்தார். அப்படி இருந்த அந்த மகானுக்கு ஒரு சமயம் சித்த சுவாதீனம் இல்லாத போயிடுது, எல்லாம் மறந்து போயிடுத்து. பிரம்ம பிடிச்சாப்புல உட்கார்ந்துன்னு இருக்கார், ஒண்ணும் இல்ல, பெஷாத உட்கார்ந்துன்னு இருக்கார் பிரம்ம பிடிச்சாப்புல, சித்த சுவாதீனம் இல்லாத, எல்லாம் பழசெல்லாம் மறந்து போயிடுத்து. அப்படி இருக்கிறதே வருத்தப்பட அவ என்னெல்லாமோ வைத்தியம் பண்ணி பார்த்து ஒன்னுக்கும் சரியா வராது. அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவ குடும்பத்தில் உள்ளவா சொல்ல அவர் அழிச்சுன்னு வர சொல்லி பெரியவா விபூதி பிரசாதம் கொடுக்க, சந்திரமௌலீஸ்வர் விபூதி பிரசாதத்தினால அவருக்கு திருப்பி ஞாபகம் வந்து பெரியவாளை பார்த்தோன்னே பெரியவாசனையில உடனே பெரியவா பாகவத்திலேருந்து ஏதானும் சாஸ்திரியோட ஸ்லோகம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல, எனக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடுத்தே நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்ல, உடனே பெரியவாளே எடுத்து கொடுத்து அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சா மடதிறந்த வெள்ளம் மாதிரி கிடுகிடுன்னு அத்தனையும் திருப்பி ஞாபகம் வந்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இவர் உபன்யாசங்கள்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாளை கைங்கரம் பண்ணியிருக்கார். அப்படின்னா இது மாதிரி பல அதிசயங்கள்லாம் பெரியவா சன்னதியில அன்னன்னைக்கு நடந்துட்டே இருக்கும். அந்த பாகவதத்தை சுருக்கத்தை புஸ்தகமா கொடுத்து அதை பிரச்சாரம் பண்ணினா, ஏன்னா பக்தியில எல்லாருக்கும் வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. வார வழிபாட்டு சங்கம் அப்படின்னு நாமெல்லாம் இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு, நமக்கு ஏதானும் கஷ்டம் வரத்தே இடைஞ்சல் வரத்தே இது மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு ஆஹா ஊகுன்னு அழுது ஏதோ பக்தி பண்ணி அதை போக்கிக்கணும்னு பாக்குறோம். ஆனா பெரியவாள்கிட்ட என்ன அப்படின்னா, இது மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சமயத்துலதான் ஈஸ்வரன் காலை பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இல்லை. எப்பொழுதும் ஒரு காலை பிடிச்சிருந்தாலே நமக்கு விபத்தே வராது, கஷ்டமே வராது. அதனாலதான் வார வழிபாட்டு சங்கம்னு வாரம் இதை பண்ணணும். காரணம், அந்த காலத்துல இந்த வெள்ளையர்கள் ஆதிக்கத்தினால ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு அவ லீவ் விட்டதே அவா சௌரியத்துக்கு தான் விட்டா. அவ அத்தனை பேரும் சர்ச்சுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, கோவிலுக்கு போகணும், இந்த மத வழிபாடு வேணும், அதுக்கு ஒரு நாள் லீவு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவுன்னு வச்சா அது நமக்கு அப்படியே தொடர்ந்து வருதுன்னு வச்சுங்கோ. இஸ்லாமியர்களா இருந்தா வெள்ளிக்கிழமை லீவு அப்படின்லாம் வச்சுக்கிறா. சனாதன மதத்துல தான், இந்து மதத்தில் தான் இது மாதிரிலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அன்னைக்கு மட்டும்தான் இறைவனை வழிபடுறது அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லாத, நமக்கு ஆயுசு முழுக்கலுமே எல்லா நாளுமே ஈஸ்வரன்ட்ட பக்தி பண்றதுதான். அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றாரு, பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே அப்படிங்கிற, உன்னை நினைக்காத உன்னை பத்தி பேசாத இருந்த நாள் எல்லாம் அன்னைக்கு நான் பிறந்த நாள் இல்லை, இறந்த நாள். அப்படி நமக்கு ஆயுசு முழுக்கலுமே அந்த பக்திங்கிறது ஊர் இருந்ததுனால இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு தான் இல்லை. இருந்தாலும் இந்த சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி பெரியவா என்ன பண்ணா, ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் எல்லாருக்கும் ஒரு லீவுங்கிறதே ஒரு ஸ்டாண்டர்டா உலகம் முழுக்கலும் ஆயிட்டதுனால பானுவாரம் அன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள் தான்.
அன்னைக்கு எல்லாரும் இந்த வார வழிபாட்டில் சங்கத்தில் சேர்ந்தவா, எல்லாரும் இந்த கிராமத்தில் முழுக்கலும் எல்லா வர்ணத்தாரை சேர்ந்தவா, ஹரிஜன்கள்லேருந்து அத்தனை பேருமா ஒன்னா சேர்ந்துட்டு அவ சுத்தபத்தமா குளிச்சுட்டு நெத்திக்கெல்லாம் விட்டுண்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அவ வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு பகவன் நாமாவை ஜபம் பண்றது. ஜபம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பண்ணிட்டு நகர்வலம் வரணும். கிராம பிரதட்சணம், நகர சங்கீர்த்தனம். நகர சங்கீர்த்தனம்னு இப்போ பல பேர் சொல்லி பல விஷயங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு, பிரபலமா நடந்துட்டு இருக்கு. அது பெரியவா இப்படி ஆரம்பிச்சதுதான். இந்த வார வழிபாட்டு சங்கம் மூலமா ஞாயிற்றுக்கிழமையில காலங்கார்த்தால எழுந்துன்னு எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பகவன் நாமாவை பஜனை பண்ணிட்டு நகர சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. எதுக்கு நகர சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்ம பண்ணினோம்னா எல்லாரும் வந்து கேட்கணும். ஆனா இதே நாம போய் எல்லா இடத்துக்கும் பண்ணினோம்னா அவாவா இருந்த இடத்துல இருந்தே கேட்கலாம். அதான் நமது சம்பிரதாயத்தில், நமது மதத்துல கோவில்ல இந்த உற்சவ விக்கிரகம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சு திருவிழா உற்சவம் 10 நாள் உற்சவம் அப்படின்லாம் கொடியேறி பண்றதுக்கெல்லாம் காரணமே என்ன அப்படின்னா, யாரெல்லாம் கோவிலுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ண முடியாத இருக்கோ அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். அவளோட சரீரத்துல உபாதைகளுக்கெல்லாம் வயசாக இருக்கலாம், அவளால போய் பார்க்க முடியாத இருக்கலாம், இல்ல அவளை இங்க போகலாம் அங்க போகக்கூடாது சில அதிகாரிகள் பேதம்லாம் வச்சிருந்ததுனால அப்படி எல்லாராலையும் பார்த்து ஈஸ்வரனை தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகம் அடைய முடியாதுங்கிறதுனாலதான் அவாவா இருக்கிற இடத்துக்கு ஈஸ்வரன் வெளியில வந்துடுறாப்புல 10 நாள் உற்சவம் வீதியில போறது அப்படின்லாம் வச்சா. அது மாதிரிதான் இந்த நகர சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தனத்தை வெளியில பாடிட்டு போறது அப்படிங்கிறதும் பகவன் நாமா சொல்லிட்டு அவாவா காலம் ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா எல்லாரும் ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நல்லா லேட்டா எழுந்திருக்கலாம்னு படுத்துட்டு இருக்கிற சமயமா இருக்கும். அப்படி கூட டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. மகான்கள்லாம் பயப்படுறாளே, யமன் வரத்துக்கு முன்னால அவன் காலடி ஓசை அடங்கும் முன்னே உன்னோட காலடியை நான் பிடிச்சணும், உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்றாளோ. அதனால எல்லாரும் தூங்கிடப்படாது. விவேகானந்தர் சொல்றாங்கிறாளே, ஏந்திருங்கோ அவே கவே கரைஸ் அப்படின்லாம் சொல்ற. அப்படின்னா இது உபனிஷத் வாக்கியம் தானே, உபனிஷத்தே அப்படித்தான் சொல்றது. உத்திஷ்ட ஜாகிரத அப்படின்னு தான் சொல்றது. ஏந்திரு முழிச்சுக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்றது. அப்படி எல்லாரையும் தூங்காத முழிச்சுக்கிறதுக்குன்னு தானே இவர் விழுப்புரம் விழுமியபுரம்ங்கிற அந்த ஜாகரணபுரியிலேருந்தே அவதாரம் பண்ணிட்டு வந்தா பெரியவா. அதனால எல்லாரையும் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலையும் தூங்கி போடாத இருக்கணும், அவ லைஃபை வீணடிச்சிடாத இருக்கணுங்கிறதுக்காக போல இருக்கு இந்த நகர சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு வச்சு வார வழிபாட்டுலாம் வச்சா. வாரம் இது ரெகுலரா நடக்கணும், தொடர்ந்து நடக்கணும், கிராமத்துக்கு கிராமம் நடக்கணும் அப்படின்னு இந்த வார வழிபாட்டு சங்கம் 1951ஆம் வருஷம் சங்கர ஜெயந்திக்கு திருவாரூர்ல இருந்தா. திருவாரூருக்கு பக்கத்துல செம்மங்குடிங்கிற இடத்துல சங்கர ஜெயந்தி. அதுல 100 லட்சண வித்வான்களுக்கு தோடா பெரியவா சம்பாவனை பண்ணினா. 100 வித்வான்கள் அப்படின்னா திருமதஸ்தர்களும் திருமதஸ்த சேர்ந்தவாளும், அதாவது ஸ்மார்த்தர்கள், வைஷ்ணவர்கள், மாத்வர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 மதத்திலையும், இந்த வைதீக மதத்துல பல சம்பிரதாயங்கள் உள்ளத்துல யாரெல்லாம் வித்வான்களா இருக்காளோ, சலக்ஷண வித்வானோ அத்தனை பேருக்கும் கூப்பிட்டு 100 பேரை கூப்பிட்டு அத்தனை பேருக்கும் யாழி முகத்துல, யாழி முகத்தோட அப்படின்னு பேரு, யாழி முகத்தோட இருக்கும், ரொம்ப கண்ணா இருக்கும், அதுல கல்லெல்லாம் இழைச்சு ரொம்ப விமரிசையா இருக்கும், ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் வேலைப்பாடோட. அது மாதிரி தோடா 100 பேருக்கு பிரைஸ். அப்படின்னா ஒரு தோடாவே 5-6 பவுன் இருக்கும். அப்படின்னா 100 பேருக்குன்னா எத்தனை பவுன் பார்த்துங்கோ. அத பெரியவாளுக்கு இப்படி ஒரேடியா காசு செலவா 500 பவுன் வேணும், 600 பவுன் வேணும், ஒரு கோபுரத்துக்கே பவுன் வேணும்னா உட்காந்து இடத்துல வருதுன்னா இதுக்கெல்லாம் என்ன பெரிய காரியமா? இப்படி ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சுலபமா நடக்கும், ரொம்ப எளிமையான விஷயங்களும் பெரியவாள்கிட்ட நடக்கும். ரெண்டுத்தையும் பார்க்கலாம். அந்த 1951ஆம் வருஷம் சங்கர ஜெயந்தியில செம்மங்குடியில 100 வித்வான்களுக்கு, சலக்ஷண வித்வான்களுக்கு பெரியவா இந்த தோடா பரிசு கொடுத்தா. அது ஏன் சங்கர ஜெயந்தின்னர்? அந்த சங்கர ஜெயந்தி, அந்த சங்கர அவதாரம் நடந்ததுனால தானே இந்த வேத மதம் இன்னி வரைக்கும் இருக்கு, சனாதன மதம் இருக்கு, ஷண்மத ஸ்தாபன ஆச்சாரியார்னு எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கு. அதனால இந்த சங்கர ஜெயந்தியை ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடணும், அது ரொம்ப மகா புண்ணிய தினம் அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு இன்னும் ஆசை. வீட்டுக்கு வீடு ராமநவமி, கோகுலாஷ்டமி மாதிரி எல்லாம் எல்லாரும் கோலம் போட்டு மாலை தோரணம் கட்டி ஆச்சாரியாளை வச்சு பூஜை பண்ணி அன்னைக்கு விசேஷமா கொண்டாடி பகவத் பாதாள ஸ்மரிக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அது எல்லாரும் அவசியம் பண்ணணும். பெரியவாளுக்கு நம்ம பிரீத்தியா ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னா
பெரியவாளுக்கு ஒண்ணு கொடுக்கவே வேண்டாம். பகவத்பாதாளுக்கு ஆதிசங்கரருக்கு நாம ஏதானு ஒண்ணு பண்ணினோம்னா, ஆச்சாரியாளுக்கு இந்த சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடினோம்னாலே அதுவே பெரியவாளுக்கு பெரிய பெருமை. அப்படி வீட்டுக்கு வீடு நம்ம சங்கர ஜெயந்தியை உற்சாகமா கொண்டாடினாலே பெரியவா அங்க வந்துருவா அந்த குரு பக்தியினால. அப்படி சங்கர ஜெயந்தியினால்தான் உலகத்துல இன்னைக்கு தர்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா. பிரதோஷமாமா என்ன சொல்லுவான்னா, இப்படி பகவத்பாதா ஜெயந்தியை கொண்டாடுறது, வீட்டுக்கு வீடு கொண்டாடுறது பெரியவாளுக்கு சந்தோஷமோ முக்கியமோ, அது மாதிரி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஆதிசங்கரர் பெரியவா. இந்த சங்கரோட பெருமையே பெரியவாளால தானே தெரியுது. அதனால அவர் ஆதிசங்கரர்னா இவர் இன்னைக்கு வந்த சங்கரர், நம்ம கண்ணெதிர்க்க தெரிய பிரத்யக்ஷ சங்கரர். அந்த பெரியவா ஜெயந்தியும் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் வீட்டுக்கு வீடு கொண்டாடணும், பேட்டைக்கு பேட்டை கொண்டாடணும், தெருக்கு தெரு கொண்டாடணும் அப்படின்லாம் பிரதோஷமாமா ஆசைப்படுவா. அப்படி பெரியவா ஜெயந்தி சங்கர ஜெயந்தியில நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஜெயந்திக்கெல்லாம் ஜெயந்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த சங்கர ஜெயந்தியில விதத்துல பண்ணா அதுக்கு இந்த சனாதன மதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே மூலம் இந்த வேதமா இருக்கிறதுனால இந்த வேத வித்வான்களுக்கு அப்படி தோடா பரிசா கொடுத்தா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா ஜனங்களோட கஷ்டங்கள்லாம் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ராமநாம ஜபத்தை பண்ண சொன்னா. ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுறது அப்படிங்கறதெல்லாம் இன்னைக்கு பாக்குறோம். ஸ்ரீராம ஜெயம் லட்சக்கணக்கா கோடிக்கணக்கா எழுதி அதுக்கு கோவில்லாம் கட்டி அப்படி எல்லாம் ரொம்ப பிரபலமா இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் வேர் பெரியவா போட்டதுதான். நீங்க எங்க வேணா பாருங்க, எந்த சத்காரியத்துக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு உலகத்துல பிரபலமா என்ன நடந்தாலும் சரி அதுக்கு சர்வ நிச்சயமா எங்கேயோ பெரியவா அடியில விதை போட்டிருப்பா. நாம தான் அதை கவனிக்கணும். அப்படி ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுறது அதை சொன்னா. அதே மாதிரி ராமநாம ஜபம் பண்றதுன்னு எல்லாரும் 108 தடவையானும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ராமநாம ஜபத்தை பண்ணணும். ஏன்னா தாரக மந்திரம் இல்லையா, இது பெரியவா வெறும் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு மட்டும் சொல்லல. அப்படி ராமநாமம் எழுதினாக்க ஸ்ரீராம ஜெயம் இத்தனை எழுதினா வெள்ளிக்காசு, இத்தனை எழுதினா பவுன் காசு அப்படி எல்லாம் சொல்லி பவுனும் வெள்ளியுமா வாரி அரைச்சு இந்த நாம பிரச்சாரம் பண்ணின ஒருத்தர் உண்டுன்னா அது மகா பெரியவா தான். இப்படி ஜனங்களோட க்ஷேமத்துக்காக, ஒரு சாந்திக்காக, அமைதிக்காக பெரியவா பல விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கா. அதுல இன்னும் பலதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, பொங்கு மலர் பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, தெங்கு திரள் சோலை தென்னன் பெருந்துறையான் அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும் அங்கருணை வார்கழலே பாடுதும் காணம் மானாய். பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார், பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார், ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய, ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய, பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி, பேராளன் தென்னன் பெருந்துரை
பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி வாரா வழியருளி வந்து என் உளம் புகுந்த ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன் விசீரும் பேராசை வாரியனை பாடுதும் காணம்மானாய் அம்மானாய் இந்திரனும் மாலையனும் ஏனோருவானோரும் அந்தரமே நிற்க சிவன் அவனி வந்தருளி எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய் எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோள்கொண்ட நீற்றனாய் சிந்தனையை வந்துருக்கும் சீரார் பெருந்துரையான் பந்தம் பரிய பரிமேற்கொண்டான் தந்த அந்தமிலானந்தம் பாடுதும் காணம்மானாய் வான்வந்த தேவர்களும் மாலையனோடு இந்திரனும் வான்வந்த தேவர்களும் மால் அயனோடு இந்திரனும் கால் நின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய காணின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தலையளித்திட்டு உன் வந்து ரோமங்கள் உள்ளே உயிர் பெய்து தேன் வந்து அமுதில் தெளிவில் ஒளி வந்த வான் வந்த வார்களே பாடுதும் கான் வான் வந்தவார்களே பாடுதும் காண் அம்மானாய் கல்லாமனத்து கல்லாமனத்து கடைப்பட்ட நாயேனை வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி கல்லை பிசைந்து கனியாக்கி தன் கருணை வெள்ளத்து அழுத்தி வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னும் ஒல்லை விடையானை பாடுதும் காண்
வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகர்புக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னு ஒல்லை விடையானைப் பாடுதும் காண் அம்மானாய் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ்த்தென்னன் பெருந்துறையான் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ் தென்னன் பெருந்துறையான் காட்டாதனையெல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி தாழ் தாமரை காட்டி தன் கருணைத்தேன் காட்டி நாட்டார் நகை செய்ய நாம் மேலை வீடு எய்த ஆள்தான் கொண்டு ஆண்டவா பாடுதும் காண் அம்மானாய் ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானை சேயானை சேவகனை தென்னன் பெருந்துறையின் மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை நாயான நம் தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனை தாயான தத்துவனை தானே உலகேழும் ஆயானை உலகு ஏழும் ஆயானை ஆழ்வானைப் பாடுதும் காண் அம்மானாய்
பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துரையான் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கலிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் முத்துண்டு பொன் சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காள் அம்மா நாய் அம்மா நாய் துண்டப்பிறையான் மறையான் பெருந்துரையான் கொண்ட புரிநூலான் கோலமாவூர்தியான் கண்டம் கரியான் செம்மேனியான் வெண்ணீற்றான் அண்ட முதலாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம் பண்டை பரிசே பழடியார்க்கு ஈந்தருளும் அண்டம் வியப்புருமா பாடுதும் காண் அம்மா நாய் விண்ணாளும் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானை தன்னார் தமிழளிக்கும் தன் பாண்டி நாட்டானை பெண்ணாளும் பாகனை பேணு பெருந்துறையில் கண்ணார் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை பாடுதுங்கான் அம்மா நாய் பாடுதுங்காள் அம்மா நாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம்.
இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.